السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹرز کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ پاکستان تحریک انصاف کے گرد آئے روز گھیرا مزید تنگ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے کیسز میں ضمانت مل گئی، لیکن ان کے بھانجوں کو 9 مئی واقعات میں ملوث قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا ہے۔ 27 ماہ بعد 9 مئی کیسز میں علیمہ خان کے بیٹوں کی گرفتاری پر جہاں پارٹی کے لوگ پریشان ہیں اور مسلسل بیانات دیے جا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے بھانجوں کا 9 مئی واقعات کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، عین اسی وقت شیر افضل مروت صاحب نے بانی پی ٹی آئی کے بھانجوں پر سنگین ترین الزامات عائد۔ انہوں نے کچھ کنٹروورشل اکاؤنٹس کے ساتھ ان کا لنک ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پارٹی قیادت اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی کے ساتھ شیر افضل مروت کے کیا مسائل چل رہے ہیں، پی ٹی آئی جس وقت سخت ترین حالات سے گزر رہی ہے، عین اسی وقت شیر افضل مروت کی طرف سے پی ٹی آئی کی قیادت اور بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو کیوں نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ سر، مروت صاحب کی جب بھی میں نے بات کی ہے، کراؤڈ پولر کہا گیا ہے مروت صاحب کو۔ آپ کے لیے لوگوں کا دیوانہ پن بھی دیکھا ہے، جس طرح لوگوں کو خان صاحب پسند ہے اسی طرح لوگوں کو مروت صاحب بھی پسند ہے۔ بٹ اس وقت کچھ سچویشن ایسی ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے یا امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ علیمہ بی بی کے جو بیٹے گرفتار ہوئے ہیں وہ مروت صاحب چاہتے تھے، اور انہوں نے ٹاک شوز میں کہا کہ علیمہ بی بی کے بیٹے گرفتار کیوں نہیں ہوتے، تو یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے۔ آلدو آپ کی کور کمیٹی کی کوئی میٹنگ ہوئی تھی جس سے یہ بات ریلیٹ کی جاتی تھی کہ اس میٹنگ میں مشال یوسفزئی نے یہ ویڈیو شیئر کی تھی اور انہوں نے یہ سب سٹارٹ کیا تھا، بٹ رائٹ ناؤ جو بلیم ہو رہا ہے وہ ٹوٹلی مروت صاحب پہ ہو رہا ہے۔ اور ایک آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ اس وقت جو کنڈیشن ہے علیمہ بی بی کے وہ بیٹے جو اس دن چترال میں موجود تھے اس دن موجود بھی نہیں تھے، تو اس وقت تو آپ کو ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ مطلب کہیں نہ کہیں گلے آپ کے بھی واجب ہیں، بجا ہیں، لیکن اس وقت اگر آپ ان کے ساتھ ہوتے تو سچویشن تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی۔ واٹ ڈو یو سے؟ بہت شکریہ۔ یہ جو میں نے بات کی تھی سوشل الیکٹرانک میڈیا پہ، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بھی شاید آپ کو معلوم ہوگا۔ بالکل، کہ مجھ پہ محترمہ نے الزام تراشیاں کی، بار بار کی، اور اس کے بعد جو ہیں لنگوٹ کس کے میں بھی میدان میں آ گیا کہ بھائی اب پارٹی سے نکال دیا، کوئی سیاسی فیوچر نہیں چھوڑا، گالم گلوچ بریگیڈ پیچھے پڑا ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہیں آپ یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ انسانی فطرت ہیں کہ وہ ایگریشن کا جواب ضرور دیتا ہے، اور پھر ہماری تو جینز میں ہے۔ جہاں تک ان کی بیٹوں کی گرفتاری ہے، جو پہلا بیٹا گرفتار ہوا میرا خیال ہے حکومت نے اپنا ہی کیس کمزور کر دیا، چارز، ہاں، کیونکہ وہ تو بے گناہ ہیں اور اس کے حوالے سے کوئی شواہد تھے ہی نہیں، اور جس انداز میں گرفتار کیا ویسی ہی مطلب اپنی بدنیت ہی دکھا دی۔ دوسرا بیٹا جو گرفتار کیا، لیکن میں نے تو اس کے الزامات کے جواب میں بات کی تھی، صحیح، لیکن دوسرا بیٹا جو ہے بات تو میں نے 1.5 ماہ پہلے کی تھی، یہ واقعات تو 27 ماہ قبل ہوئے ہیں۔ 27 ماہ تک یہ آپ کے سامنے تھا، انگلینڈ گیا، واپس آیا، پھر رہا تھا، این اس دن گرفتار کرنا جس دن خان کی بیلے ہوتی ہے۔ اب عدالت کو کیا بتائیں گے کہ آپ نے ان کی گرفتاری ڈیفر کی تھی، آپ نے کیوں ان کو پہلے گرفتار نہیں کیا؟ تو قانوناً آپ سمجھتی ہیں کہ عدالت میں تاخیر سے گرفتاری جو ہے یہ خود بذات خود شک کو جنم دے رہی ہے۔ باقی جو ہیں ان کے بیٹوں کی گرفتاری سے میری کیا داد رسی ہونی ہے، مجھے کیا سکون ملنا ہے؟ میں تو ہر بے گناہ جو بھی گرفتار ہوتا ہے، اور 9 مئی کے حوالے سے تو میرا موقف بڑا واضح آ چکا ہے۔ بے شک آپ کی بات یہ درست ہے کہ مجھے اس وقت ان کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، انہوں نے مجھے اپنے پاس چھوڑا ہے، انہوں نے تو مجھے دھکے دے کے باہر نکالا ہے، 3 دفعہ نکالا ہے، اور پھر شکر بھی ادا کیا ہے۔ یہ پارٹی میں ایک بات آج کہہ دوں، 8 فروری کے الیکشن کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ پارٹی تکبر کا شکار ہوئی۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جیل میں جب ہم ملاقاتیں کراتے تھے تو ہم گویا ایسا سمجھنے لگے کہ گویا پاکستان ہماری انگلیوں پہ جو ہے ہم نچا سکتے ہیں، اور میں نے یہ تکبر دیکھا۔ آج یہ پارٹی تکبر کا بھی شکار ہوئی ہے۔ ہم نے آج اگر ہم دیکھتے ہیں علیمہ خان کے بیٹوں کے ایشو پہ صرف پی ٹی آئی کڑی ہے یا خان کے جو متوالے ہیں، آپ نے کسی بھی سیاسی پارٹی سے کوئی کنڈیمنیشن سنی؟ کسی بھی ادارے سے؟ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کنڈیم کیا، ایمنسٹی انٹرنیشنل، HRCP نے اس کو کنڈیم کیا، یہ ان کی طرف سے آئی ہے۔
میں آپ کو پاکستان کی سیاسی اس کی ہاں بات کر رہا ہوں. کوئی کیوں ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا ہے؟ 9 مئی کے بعد لوگوں کے گھروں میں لوگ گھسے، بچے اٹھائے گئے، خواتین کے چادر چار دیواری کا تقدس پامال ہوا. کبھی آپ نے سنا کہ این پی سے کوئی بیان آیا ہو، جے یو آئی سے بیان آیا ہو، کسی پیپل پارٹی سے آیا ہو، یا اس کے علاوہ جتنی بھی ایم کیو ایم ہیں یا علاقائی پارٹیاں ہیں، کسی ایک پارٹی نے، حتیٰ کہ جماعت اسلامی نے بھی کنڈیم نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ان سب کی بینڈ بجائی ہوتی تھی پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے. اور آپ نے دیکھا، ہم نے گزشتہ سالوں میں ایک کلچر پنپتے ہوئے اور بنتے ہوئے دیکھا. وہ کلچر بنا گالم گلوچ کا. سر سوشل میڈیا کی بات کروں، جو خان صاحب کا اکاؤنٹ ہے، الیجڈلی جو کہا جاتا ہے کہ خان صاحب آپریٹ کر رہے ہیں، خان صاحب اس وقت جیل میں ہیں، جیل میں ان کے پاس کوئی سیل فون نہیں ہے، انٹرنیٹ نہیں ہے. خان صاحب نے کس کے سامنے کسی کو ڈفر الائنس کہا یا کسی خاص شخصیت کا نام لے کے کہا اور وہ ٹویٹ ہوا ہے؟ یہ میں جاننا چاہتی ہوں کہ خان صاحب کس کے سامنے یہ بات کرتے ہیں. کبھی خان صاحب یہ الفاظ نہ استعمال کرتے ہیں، نہ وہ اس طرح کے تلخ باتیں کرتے ہیں. بٹ یہ ٹویٹ خان صاحب ہمیشہ خان نے مصالحت کی بات کی. میں آپ کو عرض کروں نا، ساری ٹویٹ کیا دینا ہے، کیا پیغام دینا ہے، یہ سب 2 سالوں تک یا 1.5 سال تک تو میرے سامنے ہوئے ہیں، کیونکہ میں ہر اس ملاقات کا حصہ ہوتا تھا. صحیح. میں نے ایک دفعہ ایک بات کی تھی کہ خان کا یہ جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، یہ پارٹی یا پاکستان کی جو قیادت ہیں وہ اگر سنبھال لیتی تو اچھا ہوتا، کیونکہ یہاں پاکستان میں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور ان ٹویٹوں سے، ان سوشل میڈیا اقدامات سے یا جو مخالفانہ بیانات ہیں، ان کے جو نتائج سامنے آ جاتے ہیں، وہ یہاں کی لیڈرشپ کو اچھی طرح ادراک ہے. اور اس پر بھی میری ٹرالنگ ہوئی کہ جی یہ تو اس بندے کو اٹھا لیتے. دیکھیں، ٹویٹس پہ آپ اگر جرنیلوں کو گالیاں دیتے ہیں یا آپ بیانات ایسے دے دیتے ہیں کہ جو ہماری مصالحت کی کوششوں کو یا ہماری بات چیت کی کوششوں کو نفی یا رد کر دیتے ہیں، اس کا فائدہ آپ کو ہے یا نقصان ہے؟ خان اگر آج جیل میں پڑا ہوا ہے، انہی منمانی ٹویٹوں نے، انہی گالم گلوچ کی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے پارٹی کو آج اس مقام پہ پہنچا دیا کہ نہ پاکستان میں کوئی ادارہ، نہ کوئی سیاسی جماعت، نہ کوئی فرد جو ہیں ہمارے ساتھ. اور اس نے ہمیں نمبر 1 اخلاقی طور پہ کمزور کر دیا. ہماری وجہ سے یا ان لوگوں کے ان اعمال کی وجہ سے پی کا جیسے قوانین متعارف کرائے گئے جس نے مجموعی طور پہ اظہار آزادی رائے جو ہیں اس کو متاثر کیا. ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ اس کلچر نے ذاتی دشمنیوں کو جنم دیا. پی ٹی آئی اور خان کے حوالے سے نون کے جو بیانات آتے ہیں اس میں آپ کو فیل ہوتا ہے نا، ہر ایک شخص جو ہمیں ایڈریس کرتا ہے، کسی کو ہم پہ رحم نہیں آتا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ دن رات بیٹھ کے لوگوں کی ماں بہن ایک کریں گے، آپ کسی کو معاف نہیں کرتے ہیں. آپ اے آئی کے ذریعے آج کل میری اشکال بنا رہے ہیں. صحیح. میں نے بہت برا کیا ہے. 9 مئی کے بعد یہ لوگ تو نہیں تھے نا، یہ لوگ تو نہیں تھے، یہ تو چھپے ہوئے ہیں آج بھی. لیکن ہم نے اس پارٹی کے لیے مارے کئی تکالیف اٹھائی، وہ سب کھوک آتے گئے. اتنی احسان فراموشی بھی نہیں ہوتی ہے. مجھے ابھی سوشل میڈیا پہ تانے دے رہے ہیں جی سیٹ چھوڑو. سیٹ بے شک چھوڑ دیتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ آپ کی کمپین کس نے کی؟ یہ 8 فروری تک پاکستانیوں کو کس نے نکالا؟ یہ جو جتنی سیٹیں آپ نے لی اس پر میرے ساتھ حساب تو کریں. صحیح. آپ یہ جو جلسے ہم نے کیے، کوئی پارٹی نے ہمیں چندے دیے، یہ جو ہم نے کنونشنز کیے، یہ جو مارے کئی، یہ جو گر گرائے گئے، کسی ایک نے ایک آنے کی ہمارے ساتھ معاونت کی ہے. تانے یہ دیتے ہیں، تضییق یہ کرتے ہیں. کل میں نے ایک بیان دیا ایک چینل پہ اور میں نے کہا تھا کہ اب ان لوگوں نے مجھے اس نہج پہ پہنچا دیا جہاں اب میرا بھی جی نہیں کرتا ہے کہ میرے ساتھ اس پارٹی کا یہ ایفیلیشن کا کوئی صیغہ لگایا جائے. بٹ سر ڈونٹ یو تھنک یو آر اے بگر پرسن؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماضی میں بھی بہت سے عہدے دیے ہیں، آپ ایک اچھے لائر بھی ہیں. سو ان چیزوں سے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے نا کہ سوشل میڈیا پہ تو سب کو گرل کیا جاتا ہے، کبھی خان صاحب کو کیا جاتا ہے، کبھی کسی سی ایم کو کیا جاتا ہے. سو دیز آر دا نارمل تھنگس. یو آر اے بگر پرسن. وہ ٹھیک ہے، لیکن ایک بات ہے، ہمیں
یہ بھی دیکھنا ہوگا نا کہ اس کلچر نے، ان رویوں نے، اب اتنا بھی بگڑ تو میں نہیں ہو سکتا ہوں کہ 3 دفعہ نکالا جاؤں خواہ مخواہ. اچھا آپ کو نکالتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جنہیں سینٹ کے ٹکٹ بھی دے دیے جاتے ہیں، آج وہ ایوانوں میں بھی بیٹھتے ہیں، ان لوگوں کو تو کیوں نہیں نکالا ہی نہیں جاتا؟ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو دوبارہ سینٹ میں آئے ہیں، پہلے انہوں نے خان صاحب نے کہا تھا کہ جس نے پریس کانفرنس کی وہ دوبارہ نہیں آ سکتا، پھر ایسے لوگ بھی آئے. یہی بات تو میں پی ٹی آئی کے ورکرز کو کہتا ہوں، انصاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ کہ پارٹی میں وہ لوگ جنہوں نے کنڈیمنیشن کی، جنہوں نے خان کا ساتھ چھوڑا، وہ آ جا کے عہدوں پہ فائز ہیں، اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، نہ کبھی گرفتار ہوئے ہیں، مناصب پہ براجمان ہیں. آپ لوگ کیوں اس چیز کو نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم نے پارٹی کو متحد کرنا ہے، پارٹی میں ان رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی ہے؟ جو ہوا ہے نا پارٹی میں، وہ جو پارٹی کی سنجیدگی اور جو فکری گہرائی ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہے. اور کوئی انسان اپنے تئیں اتنا بڑا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ 3 دفعہ نکالیں، اس کی تصدیق کریں، اس کی گالم گلوچ کریں، اور پھر جب مجھے علم ہے نا جو 9 مئی میں ان کے ساتھ ہوا، میں ایک اور 9 مئی ہوتا ہوا دیکھ رہا ہوں. مجھے نظر آ رہا ہے کہ وہ دن دور نہیں کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ پھر اٹھائے جائیں گے اور پھر یہ چھپے ہوں گے، اور وہ وقت پھر آئے گا. لیکن اس دفعہ انسانیت کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ کڑا ہونے کے لیے بھی میں 10 دفعہ سوچوں گا. آپ کو اس پوائنٹ پہ وہ لے آئے ہیں. اچھا، میں آپ کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ دیکھ رہی تھی، آپ کی کچھ ریزرویشنز تھیں جو بالکل ٹھیک تھیں، کچھ آپ کے گلے تھے وہ بھی ٹھیک تھے. ابھی آپ نے کچھ لیگل نوٹسز بھی دیے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ دینا ضروری تھے، یا وہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک شٹ اپ کال جانی چاہیے تھی؟ اینڈ ڈو یو تھنک کہ کیا وہ لوگ رک جائیں گے؟ دیکھیے، میں نے جو جن 2 حضرات کو دیے ہیں، شوکت بسرا صاحب جو ہیں، میرا کہیں ان کے ساتھ اس طرح کوئی ذاتی مخاصمت کبھی رہی نہیں ہے، لیکن جو لینگویج وکیل ہونے کے باوجود اس نے استعمال کی، ان کو پتہ ہی یہ جرم ہے. وکیل تو کلیگز بھی ہوتے ہیں. نہیں، یہ جرم ہے. مجھے علم ہے نا کہ کون سی بات جرم کے زمرے میں فال کرتی ہیں، کون سی انڈیسینسی ہیں. ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ مجھے ٹاٹس کے تحت کاز افیکشن دیتی ہیں. کیوں کر آپ میری تصدیق خواہ مخواہ میں کریں گے، گالی دیں گے، انسولنٹ لینگویج استعمال کریں گے؟ کس ناطے سے میں اس کو چھوڑ دوں؟ کوئی ایکسپلینیشن؟ تو لہٰذا میں نے، اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا نا، ایک ٹویٹ دیا، پھر دوسرا دیا، پھر اب جب ایک آدمی راستہ بنا لے، اس کا کیا علاج ہے؟ میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر بھی، فوجداری اور ڈیفیمیشن لا کے تحت. اور ایک جو ہیں وہ جھگڑا صاحب جو ہیں وہ، ایک تو انہوں نے میرے خلاف کیس کر دیا پشاور میں، بقول ان کے، مجھے اس کا کوئی نوٹس نہیں ملا ہے، لیکن انہوں نے تضحیق یا ڈیفیمیشن کا کیس کیا، اور خود میری انہوں نے ٹویٹس کے ذریعے ڈیفیمیشن شروع کی. تو میں نے کہا چلے آپ بھی مزہ چکھ لیں. اسلام آباد میں نے ان کے خلاف جو ہیں اب نوٹس دے دیے کہ. اچھا سر، اب یہ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت پارٹی کے اندر ہو رہا ہے، جو لیڈرز کے ساتھ ہو رہا ہے، اوور آل جو ہو رہا ہے، اس سارے سینیریو میں خان صاحب کا کیا قصور ہے؟ وہ تو بند بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی پارٹی باہر لڑ رہی ہے. بالکل سب لڑ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں، آپ یقین کریں، کل اور پرسوں میری پارٹی کے بہت سارے دوستوں سے باتیں ہوئی، اور میں آپ کو الفاظ کہتا ہوں کہ 1 سال کے اندر پارٹی جس مقام پہ پہنچی ہے، اتنی نا امیدی ہے، اتنی بددلی ہے. اور اگر ایک دفعہ سلسلہ شروع ہوا پارٹی چھوڑنے کا، ایسے لوگ جو ہیں قطار میں کڑے ہیں. پارٹی کیوں چھوڑیں گے؟ ایوانوں سے تنخواہیں مل رہی ہیں، خان جیل میں بند ہے، جس کا دل کرتا ہے ٹی وی پہ آ کے کچھ بھی کہہ دیتا ہے، سارے لیڈر بنے ہوئے ہیں، فیمس ہوئے ہیں، سب کی ٹک ٹاکس بن رہی ہیں. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی بھی پارٹی چھوڑے گا. بلکہ سوری ٹو سے، آپ کی پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ خان باہر آئے، کیونکہ سب لوگ اس وقت جو ہیں وہ لیڈر ہیں. خان آ گیا تو پھر تو سب ختم. دیکھیے، لیڈرشپ کا قصور نہیں ہے. یہ جو جن کو آپ لیڈر کہہ رہے ہیں نا، وہ بیچارے جو ہیں ان کے پاس تو ایک معاشرے کا اختیار نہیں ہے. فیصلے تو سارے کروائے جاتے ہیں اڈیالہ جیل میں. کون سا ایسا فیصلہ ہے؟ خان نے جو میری ذاتی رائے میں جو ایک سیاسی بلنڈر کا ارتکاب کیا ہے، وہ یہ ہیں کہ انہوں نے جیل میں پارٹی اپنے پاس رکھی. اچھا، یہ قیادت جو ان کی مرضی کی ہوتی، اس پہ اعتماد کر کے یہ معاملات ان کو سپرد کرنے تھے. ان کو علم ہے باہر کیا ہو رہا ہے. وہ سلیکٹڈ کون سی بات خان کو کرنی ہے، کون سی بات خان کو نہیں کرنی ہے، یہ لسٹ میں جو نام جاتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے. پھر وہ جب باہر آتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے یہ بات آپ نے
فلٹر کرنی ہے، یہ بات کرنی ہے اور یہ بات نہیں کرنی ہے. بہت سارے ابھی علی بخاری صاحب نے تازہ ترین جو بات کی ہے کہ جی مجھے کہا گیا آپ نے یہ بات نہیں کی. بیرسٹر سیف صاحب نے کہا کہ جی مجھے کہا کہ یہ نہیں. صحیح. یہ اربئی کی بائی کاٹ کیوں ہوا تھا؟ بالکل. تو لہٰذا اگر یہ اور یہ خان کے ساتھ وفاداری تو نہیں ہے نا. خان کی بہت ساری باتیں جن پہ عمل درآمد نہیں کرنا ہوتا ہے، عینی شاہد ہوں، 20 اور راستے نکالے جاتے ہیں، ان پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. جو فیصلے جس طرح اس دن سلمان اکرم راجہ صاحب نے جلدی میں محمود خان اچکزئی کا نام لے دیا کہ جناب خان نے اس کو مقرر کر دیا ہے، کیا اثر ہوا اس فیصلے کا؟ بالکل. 14 اگست کی محترمہ علیمہ خانم نے کہا کہ احتجاج ہوگا، لوگ نکلیں، کیا اثر ہوا اس فیصلے کا؟ صحیح. تو ایسے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں؟ مذاق ہے. صحیح. ہر ایک آ کے اپنی ڈول کی بجا رہا ہے. تو ابھی یہ کہنا درست ہوگا کہ اب آپ کا پی ٹی آئی سے کوئی لینا دینا نہیں اس سب کے بعد جو رویہ آپ کے ساتھ رکھا گیا اس کے بعد؟ میں آج جو میں نے ویڈیو پیغام دی ہے، بالکل میڈیا پہ یہ چل پڑا کہ جی انہوں نے پارٹی چھوڑ دی. وہ پارٹی میرے چھوڑنے نہ چھوڑنے سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. پارٹی نے تو مجھے اپنے پاس چھوڑا ہی نہیں ہے. صحیح. میں خان کا ساتھ دینا چاہتا تھا. میں قسمن کہتا ہوں کہ مئی 2024 میں خان کو ہم رہا کرا لیتے. پارٹی بہت مضبوط تھی، لوگوں کو ہم نکال سکتے تھے. اس طریقے کو ہم سیکھ گئے تھے کہ کس طرح لوگوں کو نکالنا ہے. انہوں نے مجھے وہ کام کرنے نہیں دیا. کیوں نہیں کرنے دیا؟ کیونکہ شاید یہ نہیں چاہتے تھے کہ خان کی کامیابی کا سہرا کسی کے سر سجے یا خان پائرہ. ان دو میں سے ایک بات ہے. اب میرا استعمال یا میری جو ضرورت تھی وہ تو احتجاج کے لیے تھی. احتجاج تو یہ کر نہیں رہے ہیں، باقی سب کچھ کر رہے ہیں. بالکل. تو لہٰذا میں اب یہ گالم گلوچ کے بعد اس نتیجے پر پہنچوں دیکھیں میرا کوئی فیوچر تو اس پارٹی میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. یہ جو کچھ ہو گیا اور جو 3 دفعہ نکالا، اور اگر میں بالفرض ورکر کی ماں پہ دوبارہ چلا جاؤں تو کون اس کو گارنٹی کرے گا کہ یہ مجھے 4تھی دفعہ نہیں نکالیں گے؟ صحیح. پارٹی کی سیاسی نبض کو تو ہم سمجھ گئے ہیں. اب اس وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فی الوقت میں پاکستان تحریک انصاف کی کسی بھی کارروائی کا جو ہے نہ میں حصہ ہوں. صحیح. یہ اگر احتجاج کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے، لیکن اگر یہ احتجاج نہیں کر پاتے ہیں جو واحد کام ہیں تو ورکر کو میں یہ ضرور کہوں گا کہ ان سے یہ پوچھیں کہ جو احتجاج کرتا تھا اس کو بھی آپ نے احتجاج کرنے نہیں دیا، پارٹی سے نکال دیا اور خود بھی نہیں کر رہے ہو. خود بھی نہیں کر رہے. اور میں جو ہوں اس گالم گلوچ کے بعد جو ہے اب ایک چیز میں نے مشق بنایا ہے کہ یہ یا تو اس سوشل میڈیا کے گالم گلوچ بریگیڈ کو ٹھیک کر لوں گا. وہ نظر آ رہے ہیں آپ کے ٹویٹ سے. ہاں، کیونکہ اب میں نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ بنگلہ دیش کے دوران پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات ایک نئے سرے سے استوار ہو رہے ہیں. پچھلے چند سالوں کے دوران پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سرد مہری دیکھی گئی، لیکن 13 برس کے بعد پاکستان کے وزیر خارجہ نے بنگلہ دیش کا دورہ کر کے دونوں ممالک کو کچھ اہم معاہدوں کے ذریعے ایک دوسرے کے قریب لا کھڑا کیا ہے. وزیر خارجہ کا یہ دورہ کتنا اہم ہے اور مستقبل میں اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس سے کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق سفیر اعزاز چودھری. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر اگر اس وقت میں 2025 کی بات کروں تو پاکستان کے لیے تو بہت اچھی خبریں آئی جا رہی ہیں، چاہے پھر وہ ہمارا دورہ ہو امریکہ کا، وہاں سے ہمیں اپریسیشن ملتی ہے، چاہے اگر اب 13 سال بعد بنگلہ دیش کے ساتھ ایک میٹنگ ہو، وہ بھی ایک بہت اپریشیبل بات ہے. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس ساری صورتحال کو کہ پاکستان جو اتنی ترقی کر رہا ہے اور 13 سال بعد ایک اہم ملاقات ہوتی ہے بنگلہ دیش میں، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ڈیولپمنٹ کو؟ جی بہت مثبت انداز سے دیکھتے ہیں. بڑے سالوں بعد 10 سال بعد تقریباً پاکستان کی خارجہ پالیسی نے ایک بار پھر عروج لیا. مجھے یاد ہے 2015 میں جب پریزیڈنٹ شی آئے اور سی پیک کیا، ہمارے وزیر اعظم امریکہ بھی گئے، وہاں بھارت کے وزیر خارجہ بھی آئیں، پیس پروسیس دوبارہ شروع ہوا، افغانستان کے صدر بھی آئے اور ایک کوارڈیلیٹرل ڈائیلاگ شروع ہوا. تو اس کے بعد 10 سال بعد اب دوبارہ ایک ایسی اچھی یعنی خارجہ پالیسی کی سمت آئی ہے کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت سارے راستے جو ہیں مزید کھلیں گے. اور یہ آپ نے درست کہا کہ بنگلہ دیش والی جو خبر ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہو گئی ہے، اور بنگلہ دیش کے کئی حوالوں سے میں اس کو امپورٹنٹ سمجھتا ہوں. لیکن بہرحال آپ
पूछिएगा जो आप पूछते थे, फिर मैं सही। बताता हूँ। और सर अगर ये देखा जाए कि ये जो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स थे, थोड़े बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स थे, ज़्यादा नहीं थे, ये क्या इसका हम ये जो खमियाजा है ये हसीना वाजिद के सर पे जाएगा कि ये उनकी वजह से सब नहीं हो पा रहा था, क्योंकि वो भारत को ज़्यादा सपोर्ट करती थी, वो मोदी हुकूमत को ज़्यादा सपोर्ट करती थी, और अब क्योंकि वो चली गई हैं इसलिए हालात बेहतर हो रहे हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, दो शक नहीं, कोई शक नहीं होना चाहिए। इससे पहले भी बांग्लादेश में ऐसी हुकूमतें आई हैं, खालिदा जिया साहिबा की हुकूमत थी, जनरल इरशाद की हुकूमत थी, जनरल जियाउर रहमान की। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात तो बहरहाल रहते थे, लेकिन शेख हसीना ने अपने 11 साल में जिस किस्म की नफरत जो है उसकी तरवीज की, और जिस तरह का हिंदुस्तान को बांग्लादेश के अंदर जगह दी, उनकी इंटेलिजेंस ऑपरेटर्स, उनके हर लोग, बांग्लादेश के अवाम जिच आ गए और पाकिस्तान के साथ तो दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैं उस दौरान भी एक बार मुझे जाने का मौका मिला जब वो वहां पर हुकूमत में थी, और मैं देख रहा था किस तरह उन्होंने घुटन की एक फिजा कायम की थी। मैं इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा में सिक्योरिटी काउंसिल में बैठ के वो बड़ी ही झूठ पर मबनी तकरीरें करती थी कि जी वहां पे 30 लाख लोग जो है वो मार दिए गए और 3 लाख औरतें रेप कर दी। यानी आप देखिए इतने बड़े बड़े फोरम्स पे आप इस तरह का झूठ बोलें, तो उसका नतीजा ये हुआ कि बांग्लादेश के अपने अवाम की तरफ से उनके लिए एक इस किस्म का जवाब आया, और वो आप देखें वहां पे दिल्ली में बैठ के इश्तियाल अंगेज बयान दे रही है, जिससे मजीद बांग्लादेश में उनके लिए जो जगह खत्म हो रही है। अब ऐसे में बांग्लादेश के अवाम को भी इस बात का अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ हमारी ये कदरे मुश्तरक है। अच्छा जी, क्या कदरे मुश्तरक? कदरे मुश्तरक ये है कि वो भी हिंदुस्तान के सताए हुए हैं, हम भी हिंदुस्तान के सताए हुए। हमें भी जो है अपने जो हिंदुस्तान का एक खित्ते में इजारादारी का एक एजेंडा है, एक रीजनल असर्टिवनेस, रीजनल डोमिनेंस का जो एजेंडा है, एक हेजमॉन बनना चाहते हैं, जिसके लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज उन्होंने बनाया हुआ है कि जी नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो उसमें बांग्लादेश के ऊपर भी वही दबाव हुआ है, पाकिस्तान पे, बल्कि सारे और सारे जो ममालिक हैं जनूबी एशिया के, नेपाल है, श्रीलंका, सब पे यही मसला है सबको कि हिंदुस्तान जो है वो बजाय इसके कि इन ममालिक को साथ लेकर चलता, वो उसने इन पे दबाव, इसलिए पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों जो है वो इस खित्ते में अगर तावन करते हैं तो इस्तेहकाम का बायस हो सकता है। और इसमें अगर आप चीन को भी शामिल कर लें तो मैं समझता हूँ कि आगे सूरत हाल बेहतर हो सकती है। जी सही। सर अभी जिस तरह भारत ने पाकिस्तान से शिकस्त भी खाई, फिर हमें अमेरिका की तरफ से बड़ी एप्रिसिएशन मिली, अब ये एक और भारत के लिए शिकस्त है। आपको लगता है कि भारत दोबारा से कोई ऐसी गंदी हरकतें करेगा कि हमारे में और बांग्लादेश के जो टर्म्स अच्छे हो रहे हैं ये खराब हो? कोई ना कोई साजिश या चाल तो वो चलेंगे। हाँ, उसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि वो अपनी सरिश से पाकिस्तान दुश्मनी के एजेंडा पे मजबूर हैं। लेकिन कितना मर्तबा कोशिश की गई कि अमन हो जाए, लेकिन हर बार आपने देखा कि उनके जब भी इलेक्शंस आने होते हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हैं। और ये कोई एक बार तो नहीं हुआ, बार बार हुआ। लेकिन मोदी सरकार ने तो इस एजेंडा को एक इंतहा पे पहुंचा दिया और उसके बाद से कोई रास्ते नहीं रहे। लेकिन आजकल तो 9 साल 10 साल हो गए, वो कोई बात ही नहीं करना चाहते किसी किस्म की, स्पोर्ट्स भी नहीं होने देना चाहते। यानी दुनिया में ऐसा कभी भी दो मुल्कों के दरमियान ऐसा नहीं हुआ जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान मोदी सरकार ने कर दिया। तो ऐसे में वो क्यों नहीं करेंगे, सब कुछ करेंगे जो वो उनके बस में आता है। लेकिन पाकिस्तान को इससे बेहौसला नहीं होना, बल्कि और ज्यादा जिला लेनी है, क्योंकि इसकी वजह से अब उनको पता चल रहा है कि अब वो दोबारा ये देखिए, एक वक्त आया था ये एहसास होने लगा था कि जी ऑपरेशन सिंदूर पॉज हुआ है और अभी ये एग्रेसिव है, ये फिर कुछ करेंगे। लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है कि अब जो हालात में करवट बदली है और अमेरिका भी अब इनके ऊपर शक करने लग गया, तो अब उनको समझ आ गई कि ये शायद हम नहीं कर सकेंगे और अब वो चीन की तरफ गए। चीन के वजीर खारजा वांग जी यहाँ पे आए, आपने देखी वो स्टेटमेंट, देखी होगी यकीनन। अब उस स्टेटमेंट के 3 बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट हिस्से थे। पहला हिस्सा जो उसका था ये था कि हम पाकिस्तान की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की हिफाजत के लिए साथ खड़े। वो अब हिंदुस्तान को ये पैगाम था कि भाई आप दोबारा जारियत ना करना। दूसरा उसमें ये भी देखा था हम पाकिस्तान के साथ मिलकर इलाके में अमन की के लिए काम करेंगे। जिसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि एक तरफ तो अफगानिस्तान में अफगानिस्तान और चीन का आपको पता सिलसिला चल रहा है मई से, बड़ा अच्छे उसके नतीजे निकल रहे हैं। तालिबान को भी अंदाजा हो रहा है कि पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करें तो अच्छा है। दूसरी तरफ मशरकी हमसाया जो है वो अब चीन की तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका से बददिल हुआ है, तो वो भी वहां पे भी थोड़ा सा वो उसको एक अच्छा पैगाम मिलेगा कि भाई आप पाकिस्तान दुश्मनी में इतने आगे चले गए, वापस आइए। तो मैं समझता हूँ कि आगे पाकिस्तान के लिए राहें जो है हमारी खारजा पॉलिसी में
वो बेहतरी की तरफ जा रही है। सही सर, आप जानते होंगे कि 6 एग्रीमेंट्स भी साइन हुए जिसमें वीज़ा रिक्वायरमेंट को ख़त्म किया गया, ट्रेड को प्रमोट किया जाएगा, कॉपरेट बिटवीन फॉरेन सर्विसेज एकेडमी, मीडिया कॉपरेशन, एकेडमिक एक्सचेंज प्रोग्राम और कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। सर ये कितना फ़ायदेमंद है पाकिस्तानियों के लिए भी और जो बांग्लादेश के लोग हैं उनके लिए भी, क्योंकि अब कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो रहे हैं, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम भी हो रहे हैं। मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इन ताल्लुकात को हमें बतदरीज बढ़ाना चाहिए। ये बड़ी अच्छी शुरुआत है और इन्हीं मैदानों से शुरू करना चाहिए। 2 मैदान है मेरी नज़र में जिनके ऊपर हमें काम करना चाहिए। एक तो इक्तिसादी मैदान है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान के सनत बांग्लादेश में जब उनको LDC का कोटा था वहां जाके इन्वेस्ट करते थे, ठीक है। अब पाकिस्तान को इस वक्त अमेरिका के टैरिफ के हवाले से निस्बतन खित्ते में बेहतरी है। बांग्लादेश के अगर सनतकार यहाँ पे आके इन्वेस्ट करना चाहें अब इस तरफ, तो हमें उसके लिए राहें खोलनी चाहिए। इसी तरीके से कल्चरल जो सकाफती मैदान है इसमें भी तो ये तो बांग्लादेश की जमीन तो बड़ी जरखेज है सकाफत के लिहाज से। ये उस जमाने में भी अगर आपको याद हो उस जमाने में भी हमसे कहीं आगे थे वो इस मामले में, और पाकिस्तान की तहरीक भी वहीं से शुरू हुई थी। ये बड़े आजाद मंच किस्म के लोग हैं। इस वजह से मैं समझता हूँ कि उस मैदान में भी अगर ये 2 बुनियादें अच्छी बन जाए, यानी इक्तिसादी बुनियाद और सकाफती बुनियाद, तो मैं आपको बताऊं कि आगे से आपकी सियासी हम आहंगी और दिफाई हम आहंगी में भी मजीद इजाफा होगा। तो ये 2 मैदान मेरे नजदीक बहुत अहम है और बड़ा अच्छा हुआ ये एग्रीमेंट्स जो हैं ये तकरीबन उसी सिमत की तरफ पाकिस्तान को लेके जा रहा है। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। जिस तरह के आप सब जानते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बारिशें हैं वो बारिशें कम जहमत ज़्यादा बनती जा रही हैं। जो बुनेर में हुआ, क्लाउड बर्स्ट की बात की जाए तो क्लाउड बर्स्ट और ऐसी चीज़ें, ये टर्म्स पहले से मौजूद थी, बट पाकिस्तान में कभी इस तरह होता नहीं था कि इतनी बारिश हो कि आप उसको समेट ही ना सको और लोग इतना सफ़र करें। और ये पाकिस्तान में मुसलसल क्लाइमेट चेंज जो है, एनवायरनमेंट चेंज जो है, ये बढ़ता जा रहा है। इस सब पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रही हैं क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट मरियम। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैं सबसे ही ये सवाल करती हूँ कि बारिशों को हमेशा रहमत समझा जाता था, लेकिन अब वो रहमत के बजाय वो जहमत बनती जा रही हैं। बुनेर में जो हुआ आपने देखा होगा, दिल दहला देने वाले जो वाकयात हुए, ये क्या क्लाउड बर्स्ट है? मैं बेसिकली जानना चाह रही हूँ कि ये क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? क्या जो 100 ml बारिश होती है और अगर अचानक से वो हो जाए तो उसको क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है, या बारिश कोई हद से ज़्यादा हो जाए जो कि 100 ml को एक्सीड कर जाए वो भी नुकसान देती है? तो असल में नुकसान क्लाउड बर्स्ट से हो रहा है या बारिश के ज़्यादा होने से हो रहा है? कि ये बारिश की ही एक फॉर्म है क्लाउड बर्स्ट, और ये टेक्निकल टर्म्स में डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन क्लाउड बर्स्ट की अगर स्पेसिफिकली बात करें तो समझें कि जो नॉर्मल बारिश बनने का एक प्रोसेस होता है वही होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस में ये होता है कि जब हमारे ऊपर ये जो एटमॉस्फेयर है उसमें जब आबी बुखारात जाते हैं तो कंडेंस हो जाते हैं और यूँ समझे कि एक बड़ा सा गुब्बारा पानी का बनता जाता है और फिर वो अचानक से फटता है और एक जगह काफ़ी ज़्यादा जो है नुकसान होता है। अब क्लाउड बर्स्ट और बाकी बारिश में एक डिफरेंस थोड़ा सा ये होता है कि क्लाउड बर्स्ट एक लोकलाइज फिनोमेना होता है। खासतौर पहाड़ी इलाकों की तरफ थोड़ा सा आप चले जाएं जहाँ पहाड़ होते हैं, जहाँ टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, तो आबी बुखारात आपके गर्म से ठंडे की तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं, तो फिनोमेना ये आपका होता है। लेकिन क्लाउड बर्स्ट बहुत ही कम ड्यूरेशन में फॉर्म होता है, और अगर रेडार सिस्टम हमारे पास मॉनिटरिंग का मौजूद हो, जो कि पाकिस्तान में क्लाउड बर्स्ट को मॉनिटर करने का नहीं है, उसमें आपके पास 2 से 7 घंटे का टाइम होता है कि आपने उस जगह को इवैक्यूएट करना होता है। आप देखें ये बहुत ही चैलेंजिंग है कि अगर डेटा हमारे पास हो भी तो उसकी कम्युनिकेशन इतनी जल्दी हमें करनी है कि लोग फौरन से जो है वो कर लें। इसकी बेस्ट मिसाल तो ये है कि इसको ओवरकम करने के लिए, इसको कम्युनिकेट करने सबसे पहले तो रेडार इंस्टॉल करने हैं, लेकिन उसके बाद ये है सिटीजन साइंस। और उसकी बेस्ट एग्जांपल हमें जो है वो रिसेंटली मिलती है गिलगित बल्तिस्तान के एक इलाके में, जहाँ पे एक चरवाहे ने ऊपर से जो है वो रात के 3 बजे कॉल की और नीचे पूरे गाँव इवैक्यूएट हुआ और उनको बचा लिया गया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। अक्सर बड़ों के मुँह से ये हमने सुना है कि पानी अपना रास्ता कभी नहीं भूलता, यानी 100 साल बाद भी उसको अपना पाथ पता होता है। अब अनफॉर्चुनेट ये है कि बुनेर में भी इंक्रोचमेंट के ऊपर घर बन गए, या वो जगह जो कभी पहले नदी थे, कोई वहाँ पे दरिया था, वहाँ पे भी लोगों ने घर बना लिए क्योंकि दरिया तो सूख गया। बट ऑल ऑफ सडन इस तरह का रेला आया जिस रेले ने अपना पुराना रास्ता चुना। तो ये भी एक सिचुएशन होती है, ये भी एक नेचुरली जो कुदरत के रास्ते हैं वो उनके ऊपर जब हम इंक्रोचमेंट करेंगे, जब हम घर बनाएंगे, तो डू यू थिंक कि ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, इंक्रोचमेंट की वजह से और ऐसी जगहों पर घर बनाने की वजह से?
जी, एब्सोल्युटली इंक्रोचमेंट की वजह से आपके इश्यूज होते हैं, चाहे वो अर्बन फ्लडिंग का है, चाहे वो रिवर एंड फ्लड है जो जो आपके दरियाओं से आता है, चाहे टोरेंशियल रेनफॉल है, ये ज़रूर होते हैं आपके। लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पर टेक्निकल या गवर्नेंस इश्यूज का ये आता है कि आप ये देखें कि सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उनको एक मैपिंग करने की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पर 2010 के सैलाब के बाद भी मैपिंग हुई थी और हॉटस्पॉट आइडेंटिफाई किए गए थे कि दरियाओं के करीब इन इन जगहों पर सैलाब दोबारा से आ सकता है, तो लोग वहां पर ना बसे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि 2010 के सैलाब में खास तौर पर जो लोगों की जमीनें चली गई, खेतों वाली और घरों वाली भी, उनके ऊपर सैलाब आ गए। आप मुझे ये बताएं कि पहले ही उनका इतना लॉस है, उनको कोई कंपनसेशन नहीं दी गई, तो वो कहाँ लोग जाएं, कहाँ जाके रीलोकेट हों। तो सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना जरूरी नहीं है कि मैपिंग करके कि यहाँ यहाँ जो है वो हॉटस्पॉट्स हैं, सैलाब आ सकते हैं, यहाँ पे अपने घर ना बसाएं, बल्कि आइडेंटिफाई करके अफोर्डेबल जगह भी गवर्नमेंट को चाहिए और इदारों को चाहिए मिलके कि वो प्रोवाइड करें। और एंड आई थिंक दैट्स वेयर द इंटरनेशनल फंडिंग कम्स, के जो आपकी लॉस एंड डैमेज फंड और जो क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड की हम बात करते हैं, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें प्रोवाइड करना पाकिस्तान जैसे ममालिक को, तो उन पैसों से हम जो है वो रिजिलियंस बिल्डिंग करने के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह के बना सकते हैं जो क्लाइमेट फ्रेंडली हों, जो सैलाब आने से बह ना जाएं लोगों के घर, और लोग जो है वो सेफ लोकेशंस पे भी मूव कर सकें। सही। इलीगल तजावुज़ात एक शहरों में बहुत बड़ा इशू है डेफिनेटली, जो आपके बरसाती नाले हैं उनके ऊपर नहीं होने चाहिए, लेकिन अब हो गए हैं। तो अर्बन प्लान जो है उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है, थोड़ा सा तो नहीं, काफी मॉडिफाई करने की जरूरत है। लेकिन बरसाती नाले जो नए हैं उनका तयन करने की जरूरत है ताकि पानी को रीडायरेक्ट किया जा सके अगर बहुत ज्यादा आपका आ भी जाए। इसके अलावा आप ये देखें कि जो वेटलैंड्स एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें आप एक जगह आइडेंटिफाई करते हैं, वहाँ पे प्लांटेशन इस तरह की आप लगा देते होते हैं, एनवायरनमेंट इस तरह का उसके अंदर क्रिएट करते हैं कि पानी आपका ज़्यादा से ज़्यादा उसमें एब्जॉर्ब हो जाता होता है। इसी तरह आपका एक कराची में एक अभी वो 83 इयर्स की खातून हो गई हैं, उनने स्पॉन्ज सिटी का एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था जिसमें सैलाब अगर आते भी हैं तो आपकी जो सिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लोगों के घर हैं, वो इस तरह से हैं कि वो आपके बहते नहीं हैं, एक तो इतने मजबूत होते हैं, और दूसरा ये भी है कि वो गर्मी सर्दी के मौसम के हिसाब से जो है वो चलते हैं। मिसाल के तौर पर गर्मियों में इस तरह का मटीरियल उसमें इस्तेमाल होता है कि वो ज़्यादा हीट ट्रैप नहीं करते आपके घर, तो हीट वेव्स की वजह से लोगों को उतना नुकसान घर के अंदर नहीं होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में कुछ एग्जांपल ऐसे भी मौजूद हैं जो हमें बाहर के ममालिक से इंपोर्ट करने की आइडियाज़ को ज़रूरत नहीं है, बल्कि इंडिजिनस नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए, स्किल सेट को इस्तेमाल करते हुए वी कैन टर्न थिंग अराउंड। लेकिन इसके लिए हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की ज़रूरत है, शॉर्टकट कोई भी नहीं है इसमें। इसके अलावा आप देखें कि जो नॉर्दर्न एरियाज़ में खास तौर पर इतने हॉरिबल किस्म के बड़े बड़े पत्थरों के साथ जो है हमारे फिनोमेनस हमें देखने को मिल रहे हैं, ये आपके टिम्बर माफिया जो आपका है Exactly. ऑफ कोर्स तरह से आपके हो रहे हैं। इसके अलावा आप देखें कि मिनरल्स, गोल्ड माइनिंग, ये नॉर्दर्न एरियाज में काफ़ी ज़्यादा चलते हैं, पहाड़ों में भी और रिवर बेड्स में भी, ये आपको अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा आप ये देखें कि बहुत सारी चीज़ें आप देखें कि कल मुझे एक लोकल जर्नलिस्ट बता रहे थे गिलगित बल्तिस्तान के कि कोई एक दहाई हो गई है, इतनी ज़्यादा डिफॉरेस्टेशन की गई है कि एक दहाई से ज़्यादा हो गई है, वो लकड़ियाँ उधर ही पड़ी हुई हैं, अभी तक ट्रांसपोर्ट नहीं किए हैं, और अभी भी जो है वो डिफॉरेस्टेशन बहुत एक्सेलरेटेड रेट से म्यांमार के इलाके में चल रही है। बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी गवर्नमेंट खुद जो है वो उसको नॉर्मलाइज करती हैं, अप्रूव करती सही। हैं, जो कि मरियम, अब कहीं ना कहीं तो हम गवर्नमेंट को कहते हैं कि जी ये XYZ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बट जब मैं एक सवाल करती हूँ जिसमें मैं कहती हूँ कि क्या हम एज अ सोसाइटी फेल हुए हैं, तो उसके पीछे रीज़न ये होता है कि हम लोगों ने डिफॉरेस्टेशन की, हम लोगों ने दरख्त नहीं लगाए, हम लोगों ने ऐसी फैक्ट्रियाँ लगाई जिनमें से धुआं निकला, हम लोगों ने इंक्रोचमेंट के ऊपर घर बनाए, हम लोगों के जो AC चलते हैं बिला वजह उन ACओं में से जो धुआं निकलता है, हम लोग जो एज अ सोसाइटी फेल हुए हैं, जिसका मेरा मतलब ये होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी तो एजुकेशन की ज़रूरत है, या गवर्नमेंट को कुछ ऐसे इदारे बनाने चाहिए जहाँ पे लोगों को ये आगाही दी जाए कि भाई आपके इस अमल से ये सब कुछ हो रहा है, और अगर आप ऐसा करते रहेंगे तो ये हमारे लिए बहुत मसला बनेगा। व्हाट डू यू से ऑन दिस, कि हमारी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो है, और फिर ये कहना कि एज अ सोसाइटी हम फेल हुए हैं, तो ये भी तो दुरुस्त है। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मैंने इससे पहले भी कई दफ़ा एडवोकेट करने की कोशिश की कि जो हमारा HEC का इदारा है, हायर एजुकेशन कमीशन, और जो हमारे एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स है जो स्कूल लेवल्स पे भी डील करते हैं, उनको इन्वॉल्व करके सिलेबस को रिवाइज करने की ज़रूरत है। आप देखें कि बचपन से लेके अगर एक बच्चा स्कूल में बैठ के ये पढ़ेगा कि एक दरख्त लगाने का क्या फ़ायदा है, या प्लास्टिक की बॉटल में फेंकूंगा तो इन्वायरमेंट के साथ क्या होगा, या साइकिल चलाने के क्या फ़ायदे हैं, या माहौल को साफ रखने से क्या होगा,
ہوگا, नाले में कचरा ना फेंकूं तो क्या होगा. देखिए क्लास 1 से लेके या नर्सरी या किंडरगार्टन आजकल तो वो भी हैं, तो यहाँ से अगर इंट्रोड्यूस करेंगे आप बच्चों को एक कंपल्सरी सब्जेक्ट एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को बनाएंगे और उसको विद द पैसेज ऑफ ग्रेड्स, जो बच्चा जब सेकंड थर्ड फोर्थ अप टू 10th कॉलेज यूनिवर्सिटी जाता है, कंपल्सरी ये सब्जेक्ट आप रखेंगे तो आपका लॉन्ग टर्म चेंज आएगा. आप ये कुछ प्रोग्राम्स जो अनसस्टेनेबल किस्म के आते हैं फंडिंग के थ्रू, जिसमें अवेयरनेस के लिए बच्चों को कुछ मूवीज दिखा दी जाती हैं, इस तरह से वो लॉन्ग टर्म नहीं होता, वो बच्चों को इस तरह से असर नहीं छोड़ता है. तो हमें सिलेबस को रिवाइज करने की जरूरत है, इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है. एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज को एक इंपॉर्टेंट कंपल्सरी सब्जेक्ट जैसे पाकिस्तान स्टडीज, इस्लामियात या इस तरह के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, इनको भी कंपल्सरी सब्जेक्ट बनाने की जरूरत है. यूनिवर्सिटीज हमारी जो पढ़ाती हैं सब अप टू डेट नॉलेज बिल्कुल नहीं पढ़ाती हैं. उनको HEC को चाहिए कि वो जरा उनके टॉपिक्स रिवाइज करवाएं, लेटेस्ट नॉलेज उसमें क्लाइमेट चेंज का इनकॉर्पोरेट करवाएं, ताकि बच्चे लेटेस्ट जो है वो उसी हिसाब से रिसर्च कर सकें. इसी तरह आप देखें कि जो आपकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स हैं उनको रिसर्च करना होता है, उनका ये टॉपिक होता है, एक रिक्वायरमेंट होती है, तो उसका फायदा आपको ये भी होगा कि आपको इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इस तरह के बना के देंगे, रिसर्चेस गवर्नमेंट को इस तरह करके देंगे जिससे गवर्नमेंट फायदा उठा सकती है. लेकिन उसके लिए डिस्कनेक्ट जो आपकी एकेडमिया और गवर्नमेंट के दरमियान है उसको ओवरकम करने की जरूरत है, उस पर कम्युनिकेशन करने की जरूरत है, ताकि जो रिसर्चेस हो भी रही हैं उससे गवर्नमेंट फायदा उठाए. बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए. नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है. अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.